નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી। વાત કરીશું ઠંડીની તો કડકડતી ઠંડી માટે ગુજરાતીઓ રહેજો તૈયાર। જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે હિમવર્ષા થઈ શકે છે અને તેની અસર ગુજરાત પર પણ જોવા મળશે। તો પવનોની દિશા બદલાશે તો ભારે ઠંડી પડી શકે છે। હવામાન વિભાગે કરી છે આગાહી। હજુ 6 દિવસ ડબલ ઋતુનો માર સહન કરવો પડશે। રાજ્યમાં આગામી 6 દિવસ હવામાન પણ સૂકું રહેશે। અમદાવાદમાં 19.5 લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે। उत्तर पूर्वना पवनो हाल गुजरात तरफ फंटावानी वकी छे अने हाल पूर्ति काश्मीर में थयेली हिमवर्षानी असर गुजरात में पवनोनी दिशा बदलाई छे तो तेनी असर थशे अने गुजरात में पण ठंडी पड़शे। उत्तर भारत में खास करीने जम्मू काश्मीर में हिमवर्षा शुरू थई छे तेनी असर गुजरात पर पण जोवा मळशे कारण के पवनोनी दिशा बदलाई छे तो ठंडा पवनों फूंकाशे अने ठंडीनुं जोर पण वधशे। तो आगामी दिवसोमां ठंडीनुं जोर वधी शके छे। हवामान विभागे करी छे आगाही। हजू पण जो कि एकाद अठवाडियुं डबल ऋतुनो मार सहन करवो पड़शे कारण के वहेली सवारे थोड़ी ठंडी अनुभवाय छे। फूल गुलाबी ठंडी छे अने मोडी रात्रे पण ठंडा पवनों फूंकाता होय छे परंतु बपोરના समये गरमीनो अनुभव थतो होय छे अने हजी पण आबू वातावरण लगभग अठवाडिया सुधी रहेशे। तो हवामान विभागे करी छे आगाही। कड़कड़ती ठंडी माटे गुजरातीओए तैयार रहेवुं पड़शे। जम्मू काश्मीर में भारे हिमवर्षानी असर गुजरात पर थई शके छे। तो आवनारा समयमां ठंडी वधशे। गुजरातमां ठंडीनो चमकारो पण जोवा मळशे। वहेली सवारे जो कि फूल गुलाबी ठंडीनो हवे अनुभव थतो होय तेवुं लागी रह्युं छे। शियाळानी शरूआत थती होय तेवो अनुभव लोकोने सवारमां थई रह्यो छे परंतु आवनारा समयमां आ ठंडी अकड़ावी दे तो नवाई नहीं। अमदावादना बोपलमां विद्यार्थीनी हत्या मामले मोटो खुलासो थयो छे। बनाव समये आरोपी कोन्स्टेबल वीरेन्द्र सिंह पढ़ेरियानी साथे अन्य एक व्यक्ति पण गाड़ीमां हाजर हतो। विद्यार्थी पर हुमलो कर्या बाद वीरेन्द्र सिंह पोताना घरे पहोंच्यो हतो अने त्यांथी खानगी गाड़ीमां गुजरात छोड्यो हतो। सौप्रथम ट्रावेल्स अने त्यारबाद 2 गाड़ी बदली पंजाब सुधी पहोंच्यो। हुमलो कर्या बाद छरी रस्तामां अवावरू जग्याए नाखी दीधी। पोताना घरनी पासे गाड़ी पार्क करीने ते फरार थई गयो। क्राइम ब्रांचे आरोपी वीरेन्द्रनी फरियादी साथे ओळख परेडनी तजवीज पण शरू करी छे। गाड़ीमां ड्राइवर तरीके रहता रहेल अन्य पोलीसकर्मी अंगे पण तपास चालू छे के ए कोण हतो। अन्य पोलीसकर्मीए भागवामां तेने मदद करी छे। तो आ तमाम सवालो हवे उभा थई रह्या छे कारण के विद्यार्थीनी हत्या कर्या बाद वीरेन्द्र भागी गयो हतो। तो अन्य एक व्यक्ति पण गाड़ीमां हतो ए समये ए व्यक्ति कोण हतो ए एक सवाल छे। तो अंगे वधु अपडेट मेळवीशुं संवाददाता नवीन पासेथी। जी नवीन, बोपल हत्याकांड में एक बाद एक खुलासा थई रह्या छे। अन्य एक व्यक्ति पण कारमां हतो, कोण हतो ए व्यक्ति आ अंगे कोई अपडेट? અત્યારે જે છે વીરેન્દ્રસિંહની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક એ પ્રકારની માહિતી સામે આવી છે કે વીરેન્દ્રસિંહ એકલા નતા પરંતુ સાથે કોઈ હોઈ શકે છે। તે દિશામાં પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ જે છે પૂછપરછ કરી રહી છે અને કે તે વ્યક્તિ કોણ હતો અને તેનું આ હત્યા કેસમાં કોઈ રોલ છે અથવા તેને ભગાડવામાં કોઈ રોલ છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। પરંતુ જે રીતે આ જે ઘટના બની અને ત્યારબાદ જે વીરેન્દ્રસિંહની તપાસ કરવામાં આવી અને જાણવા મળ્યું છે કે તે ભૂતકાળમાં પણ સસ્પેન્ડ થયેલા છે, કોલ સેન્ટર કેસમાં વહીવટ પણ કરી ચૂકેલા છે, વહીવટદાર પણ રહી ચૂકેલા છે। એટલે કહી શકાય કે તેમને એ પ્રકારનો હવા હતો અને આવેશમાં આવીને રોડ રેજના મામલામાં વિદ્યાર્થીની હત્યા કરી હોય એ પ્રકારની કબૂલાત હાલ પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ કરી રહ્યા છે પરંતુ તે નશાની હાલતમાં કર્યું છે કે કયા સંજોગોમાં કર્યું છે તે માટે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અત્યારે પૂછપરછ કરી રહી છે। સંધ્યા જી આપનો આભાર। રાજકોટમાં કાર અને ટ્રક ચાલક વચ્ચે થઈ બબાલ। રાજકોટની બેડી ચોકડી પાસે કાર અને ટ્રક વચ્ચે સામાન્ય અકસ્માતમાં મારામારીની ઘટના સામે આવી। કાર ચાલક દ્વારા ટ્રકના ડ્રાઈવરને માર મારવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। તો ગઈકાલે રાત્રિનો આ વિડીયો હોવાનું સામે આવ્યું છે અને વિડીયોમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ટ્રાફિક બ્રિગેડની હાજરીમાં એક શખ્સે બીજા શખ્સને માર માર્યો ને તેમ છતાં ટ્રાફિક પોલીસનો જવાન મૂક પ્રેક્ષક બનીને જોતો રહ્યો અને ત્યારે ટ્રાફિક પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉભા થયા છે। वायरल वीडियोनी पुष्टि न्यूज 18 गुजराती नहीं करतुं। तो मोडी रात्रे आ घटना बनी हती। न्यूज 18 गुजराती जो कि आ वीडियोनी पुष्टि नहीं करतुं अने वीडियोमां मारामारी
કરતા દેખાઈ રહ્યા છે। કાર અને ટ્રક ચાલક વચ્ચે બબાલ થઈ હતી અને તે સમયે તંત્ર પણ ત્યાં હાજર હતું, પરંતુ તેમ છતાં પણ કોઈ જ રોકવાના પ્રયાસ ન કરવામાં આવ્યા। તો ટ્રાફિક જવાનની હાજરીમાં માર મારવામાં આવ્યો, તેમ છતાં પણ જવાન જોતો રહ્યો। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા અંકિત પાસેથી। જી અંકિત, મારામારીની ઘટના, પરંતુ સવાલ એ છે કે ટ્રાફિક પોલીસની હાજરીમાં મારામારી થઈ રહી છે। ચોક્કસ સંધ્યા, ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જે વિડીયો જે વાયરલ થયો છે તે રાજકોટ શહેરના બેડી ચોકડી પાસે આ સમગ્ર ઘટના બની હોવાનું છે તે સામે આવ્યું છે। જે વિડીયો ખાસ કરીને હાલ અત્યારે સામે આવ્યો છે તેમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે ટ્રાફિક બ્રિગેડની હાજરીમાં મારામારીની ઘટના છે તે સર્જાઈ ચૂકી છે અને કાર ચાલક દ્વારા અને ટ્રક ડ્રાઈવર દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હોવાનું સ્પષ્ટપણે વિડીયોમાં જોઈ શકાય છે। જે વિડીયો વાયરલ થયો છે તે ગઈકાલે રાત્રિનો હોવાનું છે તે સામે આવ્યું છે। બેડી ચોકડી પાસે કાર અને ટ્રક વચ્ચે સામાન્ય અકસ્માત સર્જાયો હતો। કાર ચાલક દ્વારાથી ટ્રક ચાલકને માર મારવામાં આવ્યો હોય તેવું સ્પષ્ટપણે જણાઈ ચૂક્યું છે। જોકે સમગ્ર મામલે હજુ સુધી કુવાડવા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે સત્તાવાર પોલીસ ફરિયાદ નથી નોંધાઈ। જી, આપનો આભાર। અકસ્માત બાદ રોષ, ટોળાની વાહનોમાં આગ ચંપી। મહેસાણાના ભાંડુ ગામના હાઈવે પર થયો હતો અકસ્માત। ડમ્પર નીચે આવી જતા યુવકનું મોત થયું હતું અને ટોળાએ બાઇક ટ્રેક્ટરને આગના હવાલે કર્યો હતો। 3 બાઇક અને 1 ટ્રેક્ટરમાં આગ ચંપી કરાઈ હતી। વિસનગર તાલુકા પોલીસે સ્થળ પર પહોંચીને મામલો થાળે પાડ્યો હતો। તો અકસ્માત બાદ જે મોત થયું હતું તે મામલે લોકોમાં રોષ હતો અને જેના કારણે વાહનોમાં આગ ચંપી કરવામાં આવી હતી। જોકે પોલીસ ત્યાં પહોંચી અને ત્યારબાદ મામલો થાળે પાડ્યો। તો 3 બાઇક અને 1 ટ્રેક્ટરમાં આગ ચંપી કરવામાં આવી હતી। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કેતન પાસેથી। જી કેતન, અકસ્માત થયો ત્યારબાદ મોત થયું, મામલો આખો શું છે અને જે વાહનોમાં આગ ચંપી કરવામાં આવી હતી એ વાહનોએ જ અકસ્માત સર્જ્યો હતો? ચોક્કસથી જણાવી દેવું કે ઊંઝા મહેસાણા હાઈવે પર આવેલા ભાંડુ ગામ પાસે આજ રોજ સવારે અકસ્માત સર્જાયો હતો। જેમાં ડમ્પર જે હોય છે, ડમ્પર નીચે એક યુવાન આવી જતા તેમનું અવસાન થયું હતું। અવસાન બાદ જે લોકો હોય છે તેમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો અને આક્રોશ એટલો કે તેમના દ્વારા જે વાહનો હોય છે તેમાં આગ ચંપી લગાવવામાં આવી હતી। 3 જેટલા જે બાઇકો હોય છે, એક ટ્રેક્ટર હોય છે, તેમાં આગ લગાવી હતી। ત્યારબાદ આજે ઘટનાની જાણ વિસનગર તાલુકા પોલીસને થતા વિસનગર તાલુકા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને આ જે મામલો હોય છે તેને થાળે પાડ્યો હતો। જી, આપનો આભાર। નવસારીના ગણદેવીના દેવસરના કાંડમાં મોત